Good morning, everybody. In the last class, we have discussed about some of the organelles, such as endoplasmic reticulum, mitochondria, or some of other organelles. Today, also, I want to discuss about remaining cell organelles. Okay, ma? Actually, animal cell can be studied by dividing it into three parts. We have already discussed there are plasma membrane, cytoplasm, and nucleus. Okay, this is a diagram represents the animal cell. Different parts we can observe. We have already studied in this about endoplasmic reticulum, where it is actually this is endoplasmic reticulum, and also mitochondria. Next, we have studied about the cell membrane, that is a plasma membrane, lysosomes. We have studied in the earlier class. The remaining parts, Golgi bodies, centrosomes, and microtubules. Okay, Golgi bodies, lysosomes, all these things we are going to study in this class. Okay. First one is the Golgi complex. This Golgi complex was discovered by Camillo Golgi in Purkinje cells of the brain of cat. Okay, these are having the double unit membrane, which is made up of lipoproteins. Morphologically, this Golgi complex can be divided into mainly three parts. They are flatted cisternae, vesicles, and large vacuoles. Golgi complex is mainly concerned with the function of secretion. Hence, they are abundant in secretory cells. They are also concerned with the storage of proteins and enzymes, which are transported from the what is known as endoplasmic reticulum. Okay, this also stores the proteins and enzymes which are transported from the endoplasmic reticulum. These enzymes and proteins are synthesized in the ribosomes, which are attached to the endoplasmic reticulum. Okay. Next, these granules or vesicles, which consists of enzymes, are known as zymosin granules. These zymosin granules consist of enzymes which are transported from the endoplasmic reticulum. The Golgi vesicles that receive acid lytic enzymes. The Golgi vesicles that receive acid lytic enzymes differentiates into primary lysosomes. Primary lysosomes. This is about Golgi complex in brief. ఓకే మా మనము లాస్ట్ క్లాస్లో కొన్ని రకాల కణాంగాల గురించి చెప్పుకున్నాం. అవి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ తర్వాత మళ్ళీ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, అదేవిధంగా ఇంకే వేటి గురించి చెప్పుకున్నాం, రైబోజోమ్స్, వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మనము ఇతర కణాంగాల గురించి చెప్పుకుందాం. దానిలో ఈ గోల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది ముఖ్యమైనది. ఈ గోల్జీ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి మొట్టమొదటిసారిగా కెమెలో గాల్జీ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త వీటిని పరిశీలించడం అనేది జరిగింది. పర్కింజే సెల్స్ అనేటివి బ్రెయిన్లో, మెదడులో ఉండేటువంటి కణాలు. క్యాట్ యొక్క మెదడులో ఉండే కణాల్లో వీటిని మొట్టమొదటిసారిగా గమనించడం అనేది జరిగింది. దీనిని ఆవరించి డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా లిపోప్రోటీన్తో నిర్మితమైనటువంటి మెంబ్రెయిన్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా దీన్ని మనము మార్ఫోలాజికల్లీ తీసుకుంటే, అంటే స్వరూపపరంగా 3 భాగాలుగా మనము విభజించవచ్చు. అవి వచ్చేసి ఫ్లాటెండ్ సిస్టోర్ని, మరియు వెసికల్స్, మరియు వాక్యూల్స్. ఓకే, ఈ గోల్జీ కాంప్లెక్స్ యొక్క ప్రధానమైనది వచ్చేసి సెక్రీషన్, స్రావక విధిని నిర్వర్తిస్తుంది. కాబట్టి స్రావక కణాలు అనేటువంటి గ్లాండ్యులర్ సెల్స్లో మనకు ఎక్కువగా ఇది బాగా అభివృద్ధి చెంది కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ నెంబర్లో మనకి గోల్జీ కాంప్లెక్స్ ఉండడం అనేది కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడినటువంటి ప్రోటీన్లను, ఎంజైమ్లను కూడా ఇది నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఎంజైమ్లు కలిగినటువంటి గోల్జీ కాంప్లెక్స్ వెసికల్స్నే మనము జైమోజన్ గ్రాన్యూల్స్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ ఎంజైమ్స్లో ఒకవేళ లైటిక్ ఎంజైమ్స్ని కలిగినటువంటి వెసికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లైసోజోములుగా మార్పు చెందడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి లైసోజోమ్స్ అనేటివి మనకు ఈ గాల్జీ నిర్మాణాల నుంచే
ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే పటంలో ఇది గాల్జీ నిర్మాణం, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది. దీనిలో గమనించిన సిస్ ఫేజ్ అండ్ ట్రాన్స్ ఫేజ్ అంటే ఇక్కడ కొత్తవి సిస్ ఫేజ్ వైపు వచ్చేసి కొత్తవి మనకు ఈ ఫ్లాటెన్ సిస్టోన్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఇది నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్స్ ఫేజ్లో వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఫామ్ అయ్యి మెచ్యూర్డ్ ఫేజ్గా మనం దీన్ని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ పిక్చర్లో మీరు చూసినట్లయితే సిస్టర్న్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, అదేవిధంగా వెసికల్స్, అదేవిధంగా వ్యాక్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము గమనించవచ్చు. దీనిలో మెచ్యూర్ ఫేజ్ నుంచి మెచ్యూర్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి సెక్రెటరీ వెసికల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతూ కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేమా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ బ్రీఫ్. After that, we will move on to the next cell organelle, that is lysosome. These lysosomes are absorbed by Christian Dudevant. These are also known as suicidal bags of the cell. Why? Because these lysosomes contain the acid hydrolases. Hence, these can be digested even as all the cell organelles are totally the cell also. Hence, these are known as suicidal bags of the cell. They are spherical or oval or irregular in shape. This has the single unit membrane. These lysosomes are covered with single unit membrane made up of lipoproteins. Okay, the Golgi vesicles, which consists of acid hydrolases, can be differentiated into lysosomes. These lysosomes can be divided into 4 types based on their function stages. Okay, functions or stages. They are primary lysosomes, secondary lysosomes, autophagosomes, and residual bodies. Okay, in detail we can discuss about these types of lysosomes in the next classes. Okay, these are concerned with the cellular digestion, autophagy, and autolysis. Cellular digestion means it digests the material which was received. Okay, autophagy means if any cell organelle or thing if damaged, it can be digested. Autolysis means total lysis of the cell. Okay, these are the main functions of lysosomes. ఓకేమా, మా తర్వాత ఉన్నటువంటి కణాంగాలు లైసోజోములు. ఈ లైసోజోముల్ని క్రిస్టియన్ డుడువే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారిగా వీటిని గమనించడం అనేది జరిగింది. వీటిని కణం యొక్క ఆత్మహత్య కోశాలుగా పిలవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దీనిలో ఉండేటువంటి ఎంజైమ్స్ అనేటివి కణాలు ఏవైనా డ్యామేజ్ అయినట్లయితే మొత్తం కణాన్నంతా కూడా అవి నశింపచేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని కణం యొక్క ఆత్మహత్య కోశాలుగా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. వీటి యొక్క ఆకారాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అవి గుండ్రంగా కానీ లేదా ఓవల్ షేప్లో కానీ లేదా ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేకుండా కానీ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. వీటిని ఆవరించి సింగిల్ యూనిట్ మెంబ్రేన్ అనేది కనిపిస్తుంది. వీటిలో మనకు గాల్జీ వెసికల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్పి మనం గాల్జీ కాంప్లెక్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పినాం. ఏవైతే యాసిడ్ హైడ్రోలైజస్ ఎంజైమ్స్ని కలిగి ఉంటాయో వాటిని అవి లైసోజోములుగా మార్పు చెందడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ లైసోజోములు అనేటి 4 రకాలుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అవి వచ్చేసి మనకు ప్రైమరీ లైసోజోమ్స్, సెకండరీ లైసోజోమ్స్, ఆటోఫాగోజోమ్స్ అండ్ రెసిడ్యుయల్ బాడీస్. వీటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో లైసోజోముల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, అంతేకాకుండా వీటి యొక్క విధిని గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా ఇవి కణాంతస్థ జీర్ణక్రియలను, అదే ఆటోఫాగి, ఆటోలైసిస్ ఈ విధులను ఇది నిర్వర్తించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఆటోఫాగి అంటే మనకు కణం ఉండేటువంటి కణాంగాలు ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కానీ ఇటువంటి సమయాల్లో వాటిని పూర్తిగా తీసేసుకుని డైజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సెల్యులార్ డైజెషన్ అంటే ఆహార పదార్థాలు రిక్తికల రూపంలో ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు, లేదంటే ఏవైనా మనకు ఫారిన్ బాడీస్ ఏవైనా వచ్చినప్పుడు కానీ వాటన్నిటిని కూడా ఇది డైజెషన్ కణాంతస్థ జీర్ణక్రియ జరపడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇది మనకు లైసోజోముల గురించినటువంటి అంశాలు. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ సెల్ ఆర్గానెల్. Okay, this diagram shows how these lysosomes are formed. Okay, the thing which is represented in blue color is the endoplasmic reticulum. From this endoplasmic reticulum, Golgi complex is formed. From this endoplasmic reticulum, the proteins synthesized through the ribosomes are transported to the Golgi complex. From here, the Golgi complex
these enzymes are transported either to the out of the cell, okay, through the exocytosis, or they can be formed into lysosomes అన్నమాట by having the acid hydrolases. ఓకే ఓకే ఈ డయాగ్రామ్లో మనము గమనించినట్లయితే మనకు ఏ విధంగా ఈ లైసోజోములు ఫామ్ అవుతాయి అనేటువంటిది మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది. దీనిలో వచ్చేసి మనకు నీలి రంగులో చూపించినటువంటిది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ నీలి రంగులో చూపించినటువంటి వచ్చేసి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇది ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో రెండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నాటికి రైబోజోమ్లు అనేటివి ఉండడం వల్ల ఆ రైబోజోమ్లు సింథసైజ్ చేసినటువంటి ప్రోటీన్లు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ చూడండి కనిపిస్తుంది గాల్జీ కాంప్లెక్స్. గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అంటే ఈ రెడ్ కలర్లో మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నది అనమాట. ఇదంతా కూడా ఈ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ని చేరడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ గాల్జీ కాంప్లెక్స్లో ఎంజైమ్లు కలిగి ఉంటే అటువంటి జైమోజన్ గ్రాన్యూల్స్ అంటాము. అవి మనకు బయటికి ఎక్సోసైటోసిస్ ద్వారా కానీ అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళడం అయినా జరుగుతుంది. లేదంటే కొన్ని రకాల ఎంజైమ్స్ వచ్చేసి మనకు అంటే యాసిడ్ హైడ్రోలైజెస్ కలిగినటువంటి ఎంజైమ్స్ని కూడా ఏమవుతుంది లైసోజోములుగా మార్పు చెందడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది లైసోజోమ్గా ఫామ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేమా, ఈ విధంగా మనకు లైసోజోమ్లు అనేటివి గాల్జీ వెసికల్స్ నుంచి ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ మనం గమనించినట్లయితే లైసోజోమల్ డిగ్రేడేషన్ అంటే దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకు గమనించవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఇది ఫాగోసైటోసిస్ అంటే సెల్యులార్ డైజెషన్లో పాల్గొనడం. ఒక బ్యాక్టీరియం కావచ్చు, ఏదైనా అంటే ఫారిన్ బాడీ కావచ్చు, లేదంటే ఆహారం యొక్క మెటీరియల్ కావచ్చు, అవి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా గ్రహించబడతాయి. అది ఫాగోజోమ్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఫాగోజోమ్తో ప్రైమరీ లైసోజోమ్ కలవడం ద్వారా మనకు సెకండరీ లైసోజోమ్ ఫామ్ అయ్యి అది డైజెషన్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేమా, లేదంటే ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఎండోసైటోసిస్ ద్వారా గ్రహించినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎర్లీ ఎండోజోమ్ ఫామ్ కావడము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదేవిధంగా ఇది కూడా ఎక్కడ కలుస్తుంది ప్రైమరీ లైసోజోమ్తో కలిసి మనకు సెకండరీ లైసోజోమ్గా ఫామ్ అయ్యి అక్కడ డైజెషన్ ప్రాసెస్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆటోఫాగోసైటోసిస్. ఓకే, ఆటోఫాగోసైటోసిస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా కణాంగం డ్యామేజ్ అయి ఉంటే ఆ కణాంగం డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దాన్ని గ్రహించి అది ఆటోఫాగోజోమ్గా ఏర్పడి తర్వాత అది ప్రైమరీ లైసోజోమ్తో కలిసి మనకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది దాన్ని డైజెస్ట్ చేసి నశింపచేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, మనకు ఇది డయాగ్రామ్ అనేది లైసోజోమ్ యొక్క వివిధ రకాల విధులను మనకు చూపించడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ సెంట్రియోల్స్. ఓకేమా, ఆఫ్టర్ లైసోజోమ్స్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెంట్రియోల్స్. ఈ సెంట్రియోల్స్ని మొట్టమొదటిసారిగా దీస్ వర్ అబ్జర్వ్డ్ బై వాన్ బాండెన్ ఇన్ 1887. There are two centrioles which are cylindrical in shape. They are present adjacent or near to the nucleus. They are enclosed in a dense dome called centrosphere. ఓకే, మేము మొట్టమొదటిగా ఈ సెంట్రియోల్స్ని వచ్చేసి వాన్ బెండెన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త 1887లో గుర్తించడం అనేది జరిగింది. ఈ సెంట్రియోల్స్ వచ్చేసి రెండు ఉండి ఆ సెంట్రియోల్స్ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి లంబకోణంలో అమరి ఉంటాయి. దీస్ టూ సెంట్రియోల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ నియర్ ద న్యూక్లియస్. ఆ విధంగా అవి ఒకదానికొకటి లంబకోణంలో ఉండి అంతేకాకుండా న్యూక్లియస్కి సాధారణంగా ఇవి దగ్గరగా అమరి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ రెండింటిని ఆవరించి ఒక సాంద్రంగా కొంచెం థిక్నెస్ ఉండేటువంటి పదార్థం అనేటువంటి నిర్మాణంతో ఇవి ఆవరించబడి ఉంటాయి. ఆ రెండింటినీ కలిపి ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా కలిపి మనం సెంట్రోస్పియర్గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద స్ట్రక్చర్ దీస్ ఆర్ formed with the microtubules, 9 triplets of microtubules arranged peripherally based on axis, central axis. Okay, each triplet consists of 3 subunits of microtubules, which are known as also protofilaments. Okay, these are helpful in the formation of asters and spindle fibers during the cell division. These are helpful. Actually, this is the initiation part for cell division in the animal cells. These are absent in plant cells and mature RBC. Okay, these are main function of the centrioles is formation of asters and spindle fibers during the cell division.
ఓకే ఈ సెంట్రియోల్స్ యొక్క ముఖ్యమైన విధిని మనం తీసుకుంటే ఇవి ప్రధానంగా మనకు సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు వచ్చేసి యాస్టర్స్ని మరియు స్పిండిల్ ఫైబర్స్ని ఫామ్ చేయడంలో ఇవి ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ది సెంట్రియోల్స్ కంటైన్ 2 types of proteins. They are tubulin and dynein. Actually these microtubules are made up of tubulin protein. These tubulin protein and dynein protein both participate in the formation of these centrioles. The main function of centrioles is to initiate the cell division in the animal cells. They are absent in plant cells and mature మమేలియన్ ఆర్బీసీ. ముఖ్యమైన విధి ఏంటి దీంట్లో వచ్చేసి సెల్ డివిజన్ ఇవి ఇనిషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది, ప్రారంభించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే నెక్స్ట్ సైటోస్కెలిటన్. ఈ సైటోస్కెలిటన్ ఇన్క్లూడ్స్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్, మైక్రోఫిలమెంట్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియరీ ఫిలమెంట్స్. ఓకే మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అండ్ మైక్రోఫిలమెంట్స్, ఇంటర్మీడియరీ ఫిలమెంట్స్, దీస్ టుగెదర్ ఫార్మ్ ద సైటోస్కెలిటన్. మనకు ఈ సైటోస్కెలిటన్లో ప్రధానంగా వచ్చేసి మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ మరియు మైక్రోఫిలమెంట్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ అనేటివి కనిపిస్తాయి. ఈ మూడు కూడా కలిసి మనకు ఈ సైటోస్కెలిటన్ని ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ సైటోస్కెలిటన్ అనేది ప్రధానంగా ఇట్ గివ్స్ ద సపోర్ట్, మెకానికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఎ రెగ్యులర్ షేప్ టు ద సెల్. ఇది ప్రధానంగా సైటోస్కెలిటన్ యొక్క ప్రధానమైన ఇది ఏంటంటే కణానికి ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారాన్ని ఇవ్వడం, అదేవిధంగా యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇవ్వడము జరుగుతుంది అనమాట. దీనిలో ప్రధానంగా మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ప్రముఖమైన పాత్రను వహించడము జరుగుతుంది. ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ గురించి చెప్పుకుంటే ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ వచ్చేసి హాలో సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్యూల్స్ విత్ అ లెంత్ ఆఫ్ 200 to 300 angstrom units. ఇవి వచ్చేసి మనకు ఇవి పొడవుగా సిలిండర్ లోపల హాలోగా ఉండేటువంటి దాదాపు 200 నుంచి 300 యాంగ్స్ట్రామ్ పొడవులో ఉండేటువంటి నాళికలుగా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ది వాల్ ఈజ్ అబౌట్ 50 to 70 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ ఇన్ థిక్నెస్. ఇది వచ్చేసి మనకు 50 నుంచి 70 యాంగ్స్ట్రామ్ల యూనిట్ల మందంలో ఉండేటువంటి వాల్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్. ఇవి ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్తో నిర్మితం కావడం జరుగుతుంది. ఓకే ఈచ్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 13 subunits which are known as protofilaments. They are spirally arranged by surrounding the central axis. ఓకే మనము ప్రతి మైక్రోట్యూబ్యూల్ తీసుకుంటే దీనిలో వచ్చేసి 13 సబ్యూనిట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఈ సబ్యూనిట్స్ని మనము ప్రోటోఫిలమెంట్స్గా చెప్పుకుంటాం. ఈ ప్రోటోఫిలమెంట్స్ అనేవి స్పైరల్గా సర్పిలాకారంలో ఒక సెంట్రల్ యాక్సిస్ని ఆధారంగా తీసుకొని అరేంజ్ చేయబడి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఇస్ సైక్లోసిస్. సైక్లోసిస్ మీన్స్ స్ట్రీమింగ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం. ఈ సైటోప్లాజంలో ఉండేటువంటి కదలికల్లో ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఉపయోగపడతాయి. అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్, చిన్న మాలిక్యూల్స్ని, అణువుల్ని ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడంలో, రవాణా చేయడంలో కూడా ఇవి ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా దీస్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ యూనిట్ ఆఫ్ బేసిక్ యూనిట్స్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్స్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దట్ సెంట్రియోల్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ దీస్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్, okay, which are arranged in 9 triplets. Okay. These microtubules are basic unit of centrioles, kinetosome, cilia and flagella. Okay. ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి మనకు సెంట్రియోల్స్లోను, అదేవిధంగా కైనటోజోమ్స్లోను, సిలియా అంటే శైలికలు మరియు ఫ్లాజెల్లా కషాబాల్లోనూ నిర్మాణాత్మక ప్రమాణాలుగా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ కైనటోజోమ్స్ అనేటివి మనకు ఆధార కణికలు, సిలియా లేదా ఫ్లాజెల్లాకు కింద ఉన్నటువంటి ఆధార కణికల్ని మనం కైనటోజోమ్లు అని చెప్పి అంటాం. ఈ కైనటోజోమ్ నుంచి సిలియా లేదా ఫ్లాజెల్లా అనేది ఆవిర్భవించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాస్టర్స్ అండ్ స్పెండిల్ ఫైబర్స్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ centrioles main function is the formation of asters and spindle fibers during the cell division. Okay, this is about microtubules. If you observe this diagram, you can observe the arrangement of this microtubules, that is protofilaments. Here if you see this, here 13 subunits. Okay, 13 subunits are spirally arranged around the central axis. This is the centrosome. Okay, here we can observe 2 centrioles arranged perpendicular to each other. Okay, this is the transverse section of centriole. Here we can observe 9 triplets. Okay, each triplet consists of 3 subunits. Okay ma, this is about the structure of
దిస్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. ఓకేమా, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం 13 సబ్ యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ప్రోటోఫిలమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకు స్పైరల్గా సర్పిలాకారంలో అమరి ఉండి ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ని ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే 13 సబ్ యూనిట్స్ కూడా దీనిలో అరేంజ్ చేయబడి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంట్రియోల్స్లో మనకు ఇవి ప్రాథమిక ప్రమాణాలుగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ సెంట్రియోల్స్ అనేటివి 2 ఉండి అవి ఒక డెన్స్ మెటీరియల్ లోపల అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం సెంట్రోజోమ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు దీంట్లో అదన్నీ గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ సెంట్రియోల్ అనేది దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ని మనం అమెరికన్ గమనించినట్లయితే మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి 9 ట్రిప్లెట్స్ రూపంలో ఒక సెంట్రల్ యాక్సిస్ని ఆధారంగా చేసుకుని అవి అమరి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఒక్కొక్క ట్రిప్లెట్ అనేది మరి తిరిగి 3 సబ్ యూనిట్లతో ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇవి మొత్తము 9 అనేది మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ microtubules and function. If you see in this diagram, we can observe the transverse section of cilia or flagella here. Okay, kinetosome and kinetosome. This one is the kinetosome. Basal part of the cilia or flagella is known as kinetosome. In this kinetosome, they are arranged, 9 triplets are arranged around the central axis, like such as what is known as above structure, that is centriole. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే కైనటోజోమ్లో వచ్చేసి మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ యొక్క అమరిక అనేది మనకు సెంట్రియోల్లో ఏ విధంగా అమరి ఉంటాయో ఆ విధంగా అమరి ఉంటాయి 9 ట్రిప్లెట్స్ రూపంలో. దీంట్లో పై భాగంలో మనకు ఇది వచ్చేసి కైనటోజోమ్ అనేది సిలియా లేదా ఫ్లాజెల్లా యొక్క ఆధార భాగం. దీని పై భాగంలో వచ్చేసి మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ కొంచెం వేరుగా అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 9 ట్రిప్లెట్స్ అనేటివి కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 2 ప్రోటోఫిలమెంట్స్ అనేటివి కనిపిస్తాయి. చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 సరే 9 1 2 ఈ 9 కూడా అంటే 2 సబ్ యూనిట్స్ కలిపి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మధ్య భాగంలో మనకు మరలా 2 వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి ప్రోటోఫిలమెంట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అంటే అరేంజ్మెంట్ అనేది కొంచెం కైనటోజోమ్లోను అదేవిధంగా ఈ పైన సిలియాలోను కొంత మార్పు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. 9+2 అరేంజ్మెంట్ అనేది మనకు ఫ్లాజెలా లేదా సిలియాలో కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ సీలియం. Okay, next we will move on to the other cell organelle. That is very important part. Okay, which controls all the activities of the cell is a nucleus. This nucleus is discovered by Robert Brown in 1831. మనము సెల్ ఆర్గానెల్స్లో అన్నిటికంటే ప్రధానమైనదిగా న్యూక్లియస్ లేదా కేంద్రకాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కేంద్రకం అనేది కణం యొక్క అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ని జీవన క్రియలన్నింటినీ కూడా ఇది కంట్రోల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే, దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ దీన్ని వచ్చేసి మొట్టమొదటిసారిగా రాబర్ట్ బ్రౌన్ 1831లో గమనించడం అనేది జరిగింది. దీని యొక్క ఆకారం తీసుకుంటే జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్పెరికల్ షేప్. It occupies nearly 10 to 15% of the cell volume. ఓకే, ఇది వచ్చేసి దాదాపు మనకు గుండ్రని ఆకారంలో ఉండి కణం యొక్క మధ్య భాగంలో, అనిమల్ సెల్లో అయితే సాధారణంగా కణం యొక్క మధ్య భాగంలో అమరి ఉంటుంది. దాదాపు సెల్ వాల్యూమ్లో 10 నుంచి 15% ఇది ఆక్యుపై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్? ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ four parts. They are nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin and nucleolus. ఓకే, ఈ న్యూక్లియస్లో మనకు ప్రధానంగా 4 భాగాలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్, న్యూక్లియోప్లాజం, క్రోమాటిన్ మరియు న్యూక్లియోలస్. అంటే కేంద్రక త్వచము, కేంద్రక ద్రవ్యము, క్రోమాటిన్ మరియు కేంద్రకాంశము అనేటువంటి నిర్మాణాలు అనేటివి మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్ us స్టడీ వన్ బై వన్. What happened? What is structure? Okay, let us study about one by one. First one is the nuclear membrane. Nuclear membrane is a double unit membrane made of lipoproteins. The 2 unit membranes encloses a perinuclear space of 100 to 150 angstrom units. Okay, it has several octagonal nuclear pores which are helpful to transport the substances into and out of the nucleus.
ఓకే, మొదటిది వచ్చేసి మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ కేంద్రక లేదా కేంద్రక త్వచం. ఈ కేంద్రక త్వచం అనేది మనకు న్యూక్లియోప్లాజంను ఆవరించి ఉంటుంది. ఇది డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్లో మనకు వచ్చేసి ఆక్టోగోనల్ షేప్లో ఉండేటువంటి రంధ్రాలు అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇవి వచ్చేసి ప్రధానంగా కేంద్రకము మరియు సైటోప్లాజంలోనికి జరిగేటువంటి పదార్థాల రవాణాలో ఇవి ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ రిమైన్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ వచ్చేసి అంతర్జీవ ద్రవ్యంతో మనకు ద్రవ్యజాలంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ పటంలో మనకు కేంద్రకం యొక్క నిర్మాణాన్ని ఇక్కడ సూచించడం అనేది జరిగింది. దిస్ వన్ ఈజ్ న్యూక్లియోలస్, ఓకే, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అండ్ DNA nothing but it is a chromatin material. Okay ma. First part already we had discussed, that is nuclear membrane, double unit membrane, which encloses the perinuclear space of 100 angstrom to 150 angstrom units. It consists of octagonal nuclear pores which helps in transport of the substances into and out of the nucleus. It remains contact with the endoplasmic reticulum. ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనము. ఇది డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది వచ్చేసి మన పెరిన్యూక్లియర్ స్పేస్ని ఆవరించి ఉంటుంది. ఆక్టాగోనల్ షేప్లో ఉండేటువంటి మనకు కేంద్రక రంధ్రాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ రంధ్రాల ద్వారా మనకు పదార్థాల యొక్క రవాణా, అంటే సైటోప్లాజం నుంచి కేంద్రకంలోనికి, అదేవిధంగా కేంద్రకం నుంచి సైటోప్లాజంలోనికి పదార్థాల రవాణాలో ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంతో ఇది సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ న్యూక్లియోప్లాజం. న్యూక్లియోప్లాజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోటోప్లాజం ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ heterogeneous mixture of several chemicals such as proteins, inorganic ions and many enzymes. If you take the proteins, nothing but histone proteins, non-histone proteins, protamines, all these types of proteins are present in the nucleoplasm. Inorganic ions, calcium, potassium and sodium, phosphorus, all these inorganic ions also present in the nucleoplasm. ఓకేమా. ఈ కేంద్రక ద్రవ్యాన్ని తీసుకుంటే, ఈ కేంద్రక ద్రవ్యం అనేది మనకు కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి జీవద్రవ్యంగా చెప్పుకోవడము జరుగుతుంది. దీనిలో వివిధ రకాల రసాయన పదార్థాలు అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి. ప్రధానంగా ప్రోటీన్లు. ఈ ప్రోటీన్లో వచ్చేసి ప్రధానమైనది మన కేంద్రకంలో కనిపించే ప్రోటీన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్, అదేవిధంగా నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్, ప్రోటామైన్స్, ఈ విధంగా వివిధ రకాల ప్రోటీన్లను, అదేవిధంగా కొన్ని రకాల ఇనార్గానిక్ ఆయాన్స్, పొటాషియం, కాల్షియం, సోడియం, ఫాస్ఫరస్, ఇటువంటి వివిధ రకాల ఇనార్గానిక్ ఆయాన్స్ను కూడా ఇది కలిగి వాటితో పాటుగా కొన్ని రకాల ఎంజైమ్స్ కూడా మనకు న్యూక్లియోప్లాజంలో కనిపించడం జరుగుతుంది. చాలా రకాల ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనకు చాలా రకాల యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా కేంద్రకంలో జరగడం సంభవిస్తుంది. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద cell actually. Hence it consists of many types of enzymes. Okay, next part is the chromatin. This chromatin is in the form of suspended network present in the nucleoplasm. Okay, it is fine elongated thread-like structures in the form of fine elongated thread-like structures which are known as chromosomes. These chromosomes are firstly observed by the Strasburger first time observed these chromosomes, but the name was given by Waldeyer. The chromosomes name was given by Waldeyer because it shows affinity towards the basic dyes. This is hereditary material which consists of DNA and proteins. Okay, this is concerned with the inheritance. Sutton and Boveri first observed that the number of chromosomes is always constant for a specific species. These are the vehicles of heredity. This is about chromatin. ఓకేమా. ఈ క్రోమాటిన్ పదార్థం తీసుకుంటే మనకు ఈ క్రోమాటిన్ అనేది మనకు క్రోమోజోముల రూపంలో మనకు దీనిలో కనిపించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొంత మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి. ఈ క్రోమోజోములు అనేటివి మనకు పొడవుగా థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్గా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలుగా ఉంటాయి. వీటిని మొట్టమొదటిసారిగా స్ట్రాస్బర్గర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త గమనించాడు. అయితే క్రోమోజోములు అని పేరు పెట్టిన శాస్త్రవేత్త మాత్రం వాల్డేయర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. దీనిలో DNA మరియు హిస్టోన్లని
ప్రోటీన్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. కలిగి ఉండి ప్రధానంగా ఆనువంశికతలో ప్రధానమైన పాత్రను వహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ క్రోమోజోమ్ల యొక్క సంఖ్య అనేది ప్రతి స్పీషీస్కి, ప్రతి జాతికి కూడా నిర్దిష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్పి తెలియజేసినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు వచ్చేసి సర్టెన్ అండ్ బావరీ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్రోమాటిన్. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ పిక్చర్లో we can observe the fine thread-like structures which are made of DNA and proteins which are known as chromosomes. Different parts we can observe in this diagram. Okay, this is a nuclear membrane. Okay, ma? This is a nuclear membrane which consists of small pores, octagonal pores, which helps in the transport of the substances. It also has the connection with what is known as endoplasmic reticulum. Okay, all these fine thread-like structures are chromatin, that is in the form of chromosomes. The protoplasm present in the nucleus is known as nucleoplasm. Okay, the dense part which is present in the nucleus is known as nucleolus. It is devoid of any membrane. అంటే దాని చుట్టూ మనకి ఎటువంటి త్వచం అనేది కనిపించడం జరగదు. ఈ పటంలో మనం గమనించినట్లయితే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి న్యూక్లియోపోస్మా. ఓకే, ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది మనకు అంతర్జీవ ద్రవ్యంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం గమనించవచ్చు. అదేవిధంగా చిన్నగా మనకు ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి, క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ ఒక థిక్గా ఉండేటువంటి ఒక నిర్మాణం, గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. దీన్నే మనము న్యూక్లియోలస్ అని చెప్పి అంటాము. దీన్ని ఆవరించేటువంటి త్వచం అనేది మనకు కనిపించదు అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ present in the nucleus. Last part is the nucleolus. It is in the form of dense spherical body. It is in the form of a dense spherical body without any membrane. It is firstly observed by Robert Fontana, which is rich in proteins and RNA. The ribosomes are origin, అంటే ribosomes are actually made in the nucleus. ఓకేమా, మనకు న్యూక్లియోలస్ అనేదాన్ని తీసుకుంటే మనకు ఇవి వచ్చేసి సాంద్రతరంగా ఉండేటువంటి గుండ్రని నిర్మాణాలుగా కనిపిస్తాయి. దీన్ని ఆవరించి ఎటువంటి త్వచం అనేది ఉండదు. దీన్ని మొదటిసారిగా రాబర్ట్ ఫాంటానా అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త గమనించడం జరిగిందనమాట. దీనిలో ప్రధానంగా మనకు ప్రోటీన్స్ మరియు ఆర్ఎన్ఏ అనేది న్యూక్లియోలస్లో అధికంగా ఉంటాయి. ఇక్కడి నుంచి మనకు రైబోజోమ్స్ అనేటివి ఆవిర్భవించడం జరిగింది. రైబోజోమ్స్ యొక్క తయారీ అనేది ఈ న్యూక్లియోలస్లోనే జరగడం అనేది కేంద్రక అంశం లేదా న్యూక్లియోలస్ గురించిన అంశాలు. ఓకేమా, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది కేంద్రకం యొక్క స్ట్రక్చర్. దీనిలో న్యూక్లియోలస్ అనేది థిక్ కలర్లో మనకు మందంగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్స్ డివిజన్కి వచ్చినప్పుడు ఫైన్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివన్నీ కూడా డెన్స్ పార్ట్గా మారిపోయి మనకు ఈ విధంగా రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్గా మార్పు చెందడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, దీనిపైన ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ పోర్స్ అనేటివి కనిపిస్తున్నాయి. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెనీ nuclear pores which are octagonal in shape. This is about this diagram also represents the structure of nucleus. ఓకే, మా రివిజన్ తీసుకుంటే మనకు అనటమ్ ఆఫ్ సెల్లో మనం డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గానెల్స్ గురించి, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ గురించి అదేవిధంగా న్యూక్లియస్ గురించి చెప్పుకున్నాము. దిస్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద బాడీ, all the cell activities. Okay, this is nucleolus which is present in the nucleus. Okay, it concerned with the synthesis of ribosomes. Next, this is endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum is two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is concerned with the synthesis of proteins. Smooth endoplasmic reticulum is concerned with the cholesterol, lipid synthesis, and it also gives the mechanical support and transport function. Okay, next, Golgi bodies. These Golgi bodies are formed from the endoplasmic reticulum, and these are divided into three parts. These Golgi bodies collect the enzymes or proteins which are transported from the endoplasmic reticulum, and the vesicles which consist of lactic enzymes can be differentiated into lysosomes. Okay, next is centrosomes. This is centrosome is
initiation part actually of cell division. Okay, mitochondria are known as the powerhouses of the cell, which is concerned with the cell respiration and generates ATP. Okay ma'am. Next cell wall, there is the plasma membrane. Actually this cell wall is not present in animal cells generally, but few అంటే మనకు కొన్ని చాలా వాటిలో ఈ సెల్ వాల్ అనేది యానిమల్ సెల్లో కనిపించదు, అయితే కొన్ని రకాల లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్లో మాత్రం ఇది కనిపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రైబోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే, సెల్ మెంబ్రెయిన్ and the lysosomes already we have discussed. The microtubules, these are the important part of the cytoskeleton. Okay, మనకు కణం యొక్క కణాంగాల గురించి చెప్పుకుంటే న్యూక్లియస్ అనేది కేంద్రకం అనేది ప్రధానమైనటువంటి భాగంగా ఉండి అన్ని కణంలో ఉండేటువంటి అన్ని జీవక్రియలని, ఇది కణంలో జరిగే అన్ని జీవక్రియలని అధీనంలో ఉంచుకుంటుంది. నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్ వచ్చేసి ప్రధానంగా రైబోజోమ్ సింథసిస్లో ఉపయోగపడుతుంది. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, స్మూత్ అండ్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. దీనిలో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం రైబోజోమ్స్ కలిగి ఉండి ప్రోటీన్ సింథసిస్లో ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తుంది. అదేవిధంగా స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం వల్ల మనకు వివిధ రకాల కొలెస్ట్రాల్, లిపిడ్స్ ఇటువంటి సింథసైజ్ కావడం జరుగుతుంది, ప్రాసెస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్లోను ఇది అంటే రవాణాలో కూడా వివిధ రకాల రవాణాలో కూడా, అదేవిధంగా మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడంలోనూ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. గాల్జీ బాడీస్లో వచ్చేసి ప్రధానంగా 3 రకాల నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి. దీని వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి ఎంజైమ్స్ని, ప్రోటీన్స్ని గ్రహించి ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో వచ్చేసి లైటిక్ ఎంజైమ్స్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వెజికల్స్ వచ్చేసి లైసోజోములుగా మార్పు చెందడము జరుగుతుంది. సెంట్రోజోమ్స్ అనేటివి ప్రధానంగా కణ విభజన ప్రారంభించేటువంటి కణాంగాలుగా మనకు కనిపిస్తాయి. ఇవి యానిమల్ సెల్లో మాత్రమే ఉంటాయి, ప్లాంట్ సెల్స్లో ఉండవు. మైటోకాండ్రియా. నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా అనేది మనం పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాము. ఇది వచ్చేసి ప్రధానంగా కణం శక్తి ఉత్పాదనలో ఉపయోగపడము జరుగుతుంది. రైబోజోమ్స్ అనేటివి ప్రధానంగా ప్రోటీన్ సింథసిస్లో పాల్గొనేటువంటి కణాలు. నెక్స్ట్ లైసోజోమ్స్ అనేటివి మనము కణం యొక్క ఆత్మహత్య కోశాలుగా చెప్పుకుంటాము. డ్యామేజ్ అయిన కణాంగాలను, అదేవిధంగా కొన్ని రకాల పదార్థాల జీర్ణక్రియని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ తీసుకుంటే మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి ప్రధానంగా మనకు సైటోస్కెలిటన్లో ముఖ్యమైన నిర్మాణాలుగా ఉండి కణానికి ఆధారాన్ని, ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారాన్ని ఇవ్వడంలో ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ cell organelles and their functions. Okay ma, thank you for listening.